فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لاک ڈاؤن کے اس زمانے میں ہم جمعے کو مسجدوں میں نہ پڑھ کر اپنے گھروں میں ظہر باجماعت پڑھ رہے ہیں. مسجدوں میں جمعہ وہی لوگ پڑھ رہے ہیں 3-4 لوگ جو لوگ کی مسجدوں میں رہتے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں چونکہ شریعت میں جمعے کا بدل موجود ہے ظہر کی نماز، اس لیے اپنے اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. البتہ ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دیگر اور ایسے کام جو مسنون ہیں، جو اجر کا ذریعہ ہے، ثواب ہے جس میں، اسے ضرور کریں. مثلا غسل کرنا، خوشبو لگانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، خصوصاً سورہ کہف کی تلاوت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا، درود بھیجنا، اور اس کے علاوہ جمعے کے دن کو اہمیت دینا، محسوس کرنا کہ جمعے کا دن اہم ہے. اللہ تبارک تعالیٰ بندوں کی طرف اس میں متوجہ ہوتا ہے. عمومی طور پر رمضان مبارک میں 4 جمعہ پڑھتے ہیں. اس بار بھی اس رمضان میں ہم کو 4 جمعہ ملیں گے، جس میں سے ایک گزر چکا، ایک آج ہے، 2 جمعہ بعد میں آنے والے. یعنی یہ بات ہم کر رہے ہیں رمضان 2020. رمضان 2020 میں ہمارے پاس 4 جمعہ تھے، ایک جمعہ گزر چکا، ایک جمعہ آج ہے، 2 جمعہ آگے ہمیں آنے والا ملنے والا ہے. ان 2 جمعوں کے لیے ہم کیا کریں؟ اس میں سے ایک جمعہ تو وہ ہے جو تیسرا جمعہ کہلائے گا، اور ایک جمعہ وہ ہے جس کو عوام کی سطح پر لوگوں میں جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. یعنی ایک ایسا جمعہ جس کو مانا جاتا ہے کہ الوداعی جمعہ ہے، یعنی رمضان کے رخصت ہونے کا جمعہ ہے. بہت سارے اشعار لوگوں نے کہے ہیں، الوداعی جمعے کے خطبے موجود ہیں، لوگ اس خطبے کو دیتے ہیں، لوگ بڑا اہتمام کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، عید جیسی تیاری کرتے ہیں. بلکہ جمعۃ الوداع کو بہت سارے لوگ عید ہی محسوس کرتے ہیں، اور عید جیسی تیاری کر کے خصوصی طور پر وہ بڑی مسجدوں میں جاتے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں جمعۃ الوداع آپ مسجدوں میں نہیں ادا کر سکیں گے. آپ کو یہ سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے. اور شاید یہ ماحول اور یہ رمضان 2020 ہمیں شریعت کی بہت ساری حقیقتیں سمجھا دے گا. وہ چیزیں جو ہمارے یہاں رسم و رواج ہونے کی بنیاد پر بڑی اہمیت اختیار کر گئی تھیں، ہمیں غور کرنے کا موقع ہے کہ شریعت میں ان کی اہمیت کتنی ہے اور اس کی شکل کیا ہے. شرعی طور پر ہمیں اور آپ کو تمام شرعی معاملات میں، تمام شرعی احکامات اور تعلیمات میں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کی شکل کیا ہے، اس کی حیثیت اور پوزیشن کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس دائرے میں رکھا ہے. ناظرین کرام، آئیے ہم آپ کو بتلاتے ہیں اور آپ بھی اس پر غور کریے. اور اچھا موقع ہے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں، جیسا کہ میں نے کہا کہ شریعت کے بہت سارے معاملات جو امت مسلمہ میں رسم و رواج کی شکل اختیار کر گئے اور جن کو رسم و رواج کی وجہ سے اہمیت ملی تھی، اس لاک ڈاؤن کے زمانے رمضان 2020 میں ہمیں ان کے دائرے کو سمجھنے، ان کی حقیقت کو سمجھنے کا بڑا اچھا موقع ہے. ہم نے تراویح پر سمجھا کہ تراویح یہ نفل نماز ہے، بڑی اہم نماز ہے. اسے ہم گھروں میں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں پورا اجر دے گا. ہم نے اسی رمضان مبارک کے اس مہینے میں سمجھا کہ تراویح کی جو ایک بڑی مشہور شکلیں تھیں جس کی وجہ سے ہم شکلوں کے عادی ہو گئے تھے، حقیقت ہم سے گم ہو گئی تھی. آئیے ہم واقعتاً قیام اللیل کر کے، اللہ کو یاد کر کے،
नफल नमाज का एहतमाम करके अपने रब को खुश करने और उसको राज़ी करने का मौका हासिल कर ले। ये हकीकत हमें रमज़ान 2020 में अच्छी तरह समझ में आ गई। इसी तरह हमें अफ्तार के बारे में समझ में आ गया कि अफ्तार पार्टियां असल नहीं है, किसी को अफ्तार कराना असल है। हमने अगर किसी के लिए अफ्तार का पैकेट तैयार किया और उसके घर पहुंचा दिया तो इंशाअल्लाह उसके रोज़ों का अज्र हमको मिलेगा। ये असल नहीं है कि अफ्तार पार्टी की जाएगी, लोग आएंगे, अफ्तार करेंगे, फिर हमें अज्र मिलेगा। हमें इसी रमज़ान मुबारक में 2020 में ये हकीकत भी समझ में आई कि अपने अपने घरों में रह करके हम बाजमात नमाज अदा कर सकते हैं और हम जमात का एहतमाम कर सकते हैं। हमें इसका एहसास हुआ कि मस्जिदों की कितनी अहमियत है और मस्जिदों में बाजमात नमाज की जब सहूलत होती है तो हमारा जज्बा कितना अच्छा होता है। मस्जिदों से महरूम होकर के हमें मस्जिदों की अहमियत का अंदाज़ा हुआ और नमाज बाजमात की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। इसी तरह हम जुमे की अहमियत से भी वाकिफ़ हो गए। नाज़रीन किराम, ज़रा सोचें आप, आज जुमा है, तकरीबन 2 बज रहे हैं। आप ज़रा सोचें कितना पुररौनक माहौल होता पूरे शहर का, पूरे मुल्क का, हमारे इस अजीमुशान मुल्क भारत का, जिसमें लाखों मस्जिदें हैं। बड़े शौक ज़ौक से बच्चे, बड़े, बूढ़े सब तैयार होते। बहुत सारी जगहों पर औरतें भी तैयार होती, मस्जिदों में जाती, खुतबा होता, तैयारी होती, नमाज होती, लोग वापस होते। हम महरूम हैं लॉकडाउन की वजह से इससे। अब हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जुमे का दिन कितना अहम है, जुमे की नमाज कितनी अहमियत रखती है, जुमे का कितना शौक ज़ौक है हमें, और जुमे की महरूमी उसका कसक कितना है हमको, उसका दर्द कितना है हमको, उसकी तकलीफ़ कितनी है हमको। लेकिन शरीयत इस्लामिया हमारी तकलीफ़ को महसूस करती है। अल्लाह ने दीन को मुस्तकिल बनाया है, हमेशा के लिए बनाया है, इसलिए उसने जुमे का बदल रखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस लॉकडाउन का पता नहीं था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था बहुत पहले कि देखो, अगर तुम मुसाफिर हो, अगर तुम मरीज हो, तो ऐसी सूरत में तुम्हारे ऊपर जुमा फर्ज नहीं है, तुम्हारे लिए जुमा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह औरतों के लिए जुमा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह गुलाम के लिए, गुलाम जो अपने मालिक के हुक्मों का पाबंद होता है, इसकी वजह से जुमा उस पर फ़र्ज नहीं है। आज हम एक सामाजिक सिस्टम के पाबंद हैं, मुल्की निज़ाम के पाबंद हैं, जो हमारी बेहतरी के लिए, इसलिए जुमा हमारे ऊपर फ़र्ज नहीं है। लेकिन जुमा की अहमियत हमारे दिलो दिमाग में है, इसलिए आज जुमे के दिन हमें उसका एहसास है। याद रखिए कि जुमे के चारों जुमा वो जुमा है, पहला जुमा और आखिरी जुमा और बीच के दोनों जुमे, ये सब बराबर है। जुमे के एतबार से कोई किसी में फ़र्क नहीं है। जुमे का दिन ये अहम है, न पहला जुमा अहम है, न आखिरी जुमा अहम है। याद रखिए, रस्में इसी तरह जगह पाती हैं। साल का पहला जुमा और साल का आखिरी जुमा हम नहीं मनाते हैं। ज़िलहिज्जे के महीने में हज का पहला जुमा और हज का आखिरी जुमा हमारे लिए कोई माना नहीं रखता है। शाबान का पहला जुमा, शाबान का आखिरी जुमा, हर महीने का आखिरी जुमा उस महीने का आखिरी जुमा होता है। ऐसे ही रमज़ान मुबारक के भी चारों जुमे बराबर होते हैं, पहला जुमा और आखिरी जुमा और बीच के जुमे सब बराबर हैं अपनी अहमियत में, अपनी फजीलत में। रस्म व रिवाज जो हमारे यहाँ बन गया, उसने हमें आखिरी जुमे को अहमियत देना सिखा दिया। नाज़रीन किराम, इस लॉकडाउन के ज़माने में आइए हम अपनी शरीयत को समझ लें, अपनी शरीयत की हकीकत को समझ लें। बड़ी अच्छी शरीयत है, बड़ी पाकीज़ा शरीयत है, बड़ी मुस्तहकम शरीयत है, अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, सारे इंसानों के लिए है, इंसानी सोसाइटी और समाज के लिए है। अगर इस शरीयत की हकीकत इतनी अच्छी और आसान ना होती तो इंसानों के लिए इसे कबूल करना मुमकिन नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शरीयत बड़ी पाकीज़ा है, बड़ी साफ़ सुथरी है। इसमें अहमियत है जुमे की, जुमे के दिन की, और जुमे का दिन अहम है। गर्चे जुमे की नमाज आम मस्जिदों में ना पढ़ सके तो जुमातुल विदा भी अहम होगा, आने वाला तीसरा जुमा वो भी अहम होगा। आज का दिन भी अहम है कि अभी हमारे पास वक्त है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें, बकसरत दरूद भेजें, इंशाअल्लाह हमें उसका बड़ा अज्र मिलेगा। Allah
Allah